গুড মর্নিং। আজ আমরা আমাদের ফোর্থ ডেতে চলে এসেছি। ভেরি গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। টুডে we are doing our fourth day breathing and meditation practice. So we will be starting with the breathing exercises that we have learned from past 3 days. তো আমরা লাস্ট 3 দিন ধরে যে মেডিটেশন এবং ব্রিদিং এক্সারসাইজ গুলো শিখেছি, আজকে সেগুলো শুরু করব, সাথে আরেকটি নতুন প্রাণায়াম আমরা অ্যাড করব। তো প্রথমে আমরা নিজেদেরকে একটু সেটেল ডাউন করে নিই। জাস্ট লুজেন ইউর বডি, লুজেন ইউর শোল্ডার, সিট স্ট্রেট, take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Take a deep breath in. Hold for 2 seconds and out. Now we will be doing the Kapalbhati Pranayama. For that, we have to only concentrate on the exhalation of our breath. আমাদের কপালভাতি প্রাণায়াম করার জন্য আমরা শুধু নিঃশ্বাস ছাড়ার দিকে নজর দিই। খুব জোরে আমরা নিঃশ্বাসটাকে ছাড়ি, ট্রাই করি নাভিটাকে মেরুদণ্ডের দিকে টেনে নিয়ে যাবার। We will be trying to construct our navel towards our spine, right? So let's start. Exhale. শরীর অটোমেটিক্যালি নিঃশ্বাস নেবে, আমাদের শুধুমাত্র এক্সহেলেশনের দিকে নজর দিতে হবে। Our body will inhale automatically. We have to concentrate on the exhalation part. Exhale. Exhale and let go. Exhale and let go. Close your eyes and exhale and let go. Forcefully breathe out, exhale and let go. Exhale and let go. And relax. Relax your mind, relax your body. Take a normal breath in and breathe out. Now for the second round of Kapalbhati. Here I have put your video on. For the second round of Kapalbhati, exhale and let go. Exhale and let go. যখন আমরা এক্সহেল করব, মানে যখন আমরা নিঃশ্বাসটা ছাড়বো, তখন নাভিটাকে স্পাইনের দিকে টানবো প্রেসার দিয়ে। Exhale and let go. 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 Exhale
and let go and relax. Relax your body, sit straight, relax your mind. And for the last round of Kapalbhati Pranayama, exhale and let go. Exhale and let go. Exhale and let go. Exhale করার সময় পেট ভেতরের দিকে যাবে এবং সমস্ত নিঃশ্বাস আমরা একবারে বের করব। Exhale and let go. Exhale and let go. Close your eyes. Exhale and let go. Exhale and let go. Exhale and let go. Feel the vibration on your body and exhale and let go. Exhale and let go. And relax. Take a normal breath in and out. আমরা নরমালি নিঃশ্বাস নেব এবং নিঃশ্বাসটি ছাড়ব। Breathe in and out. Now we'll be doing the candle blowing. মেডিটেশন এবং প্রাণায়াম তখনই খুব এফেক্টিভ হয় যখন আমরা এটা রিপিটেডলি প্র্যাকটিস করি এবং এভরিডে একটা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানে যখন আমরা রিপিটেডলি প্র্যাকটিস করি তখন এটা আমাদের শরীরের উপরে খুব ভালো একটা এফেক্ট আনে। মেডিটেশন এন্ড প্রাণায়াম ইজ এফেক্টিভ if we are doing this repeatedly for a long period time in the same place, and that will resonate with us very properly. So let's start for the candle blowing. For that we have to inhale and then we have to blow the candles. We have to think that we have lots of candles in front of us and we have to blow them, right? So let's start. Breathe in and blow. Take a deep breath in and blow. আমরা যখন ব্রিথ ইন করব আমাদের পেটটা বাইরের দিকে আসবে, বেলুনের মতন ফুলে যাবে। Breathe in and blow the candles. Very good. Breathe in and blow the candles. Breathe in and blow the candles. Take a deep breath in and blow the candles. Breathe in and blow the candles. Breathe in and blow the candles. For the last time, breathe in
and blow the candles. Now relax. Take normal breath in and breathe out. Take a normal breath in and breathe out. Take a normal breath in and breathe out. Now we'll be doing the breathing exercise for our lungs. It will be increase our lung capacity. For that, we have to inhale like this and exhale. Inhale and exhale. Okay. Let's start. When we are inhaling, we have to inhale the full deep breath in, and we have to push our tummy outside. Fine. So let's start. And out. In and out. Take a deep breath 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 in and forcefully breathe out. Take a deep breath in and breathe out. And relax. Take normal breath in and breathe out. এই এক্সারসাইজটা করলে যেটা হয় আমাদের লাংসের যে জায়গাকার যে রিব কেস আছে, যে ডায়াফ্রাম, যে মাসলস আছে, সেগুলো সব এক্সপ্যান্ড করে যখন আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আর যখন আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন আমরা কুইন্স করে নিঃশ্বাসটা ছাড়ছি, সো দ্যাট ভেতরে যত টক্সিক আমাদের এয়ারস আছে, যা আছে, সব খুব ফোর্সফুলি বেরিয়ে যায়। সো আমাদের লাংস খুব ভালো পিউরিফিকেশন হয়। অ্যান্ড আমাদের নেক্সট যে ব্রিদিং এক্সারসাইজ আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট দিস ওয়ান, ইনহেল অ্যান্ড এক্সহেল। এই সময় আমাদের এই সমস্ত জায়গাতে যে মাসলস গুলো রয়েছে শরীরের, সেগুলো এক্সপ্যান্ড করে। দ্যাট অলসো হেল্প আস টু বুস্ট আওয়ার ইমিউনিটি অ্যান্ড লাং ক্যাপাসিটি। সো উই উইল বি ডুইং 5 times with the right hand and 5 times for the left hand. So let's start with a deep breath in and breathe out. Breathe 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 in and breathe out. Now for the left hand, breathe in and breathe out. 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 Breathe in and stop. Now relax and take a normal breath in and out. Now we'll be doing one new pranayama, that is the Bhrastika pranayama. যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের যাতে লাংসের যতটা ক্যাপাসিটি আছে এয়ার ইনটেক করার, আমরা নর্মাল যারা খুব বেশি এক্সারসাইজ বা মেডিটেশন বা প্রাণায়াম এসব করি না, তারা 30% অফ লাং আমরা ইউজ করি টু ইনহেল। আমাদের 30% লাং ক্যাপাসিটির মানে লাং ক্যাপাসিটি 30% আমরা অক্সিজেন ইনহেল করতে পারি। যারা রেগুলার বেসিসে প্রাণায়াম করেন, এক্সারসাইজ করেন, তারা মোটামুটি 50 to 60% লাং ইউজ করেন। এবং যারা অ্যাথলিটস, যারা খুব কার্ডিও করেন, দেন বিভিন্ন রকমের এক্সারসাইজ গুলো করেন, তারা 90% কি ফুল ক্যাপাসিটির
লাংটাকে ইউজ করে। তো এবার একটা জিনিস ভাবুন, ধরুন একটা গাড়ির টায়ার রয়েছে, সেই টায়ারটা আমাদের 30% এয়ার আছে, তাহলে সেই গাড়িটা কিরকম ভাবে চলবে? ন্যাচারালি গাড়িটা চলতে অসুবিধা হবে। তো আমাদেরও কিন্তু এই যত লাং ডিজিজ, যত শরীরের আদার্স পেন, মেন্টাল প্রবলেম, এগুলো সবকিছু হয় কারণ আমাদের লাং ক্যাপাসিটির দিকে আমরা নজরই দিই না। আমাদের লাং যে অ্যাকচুয়ালি ফুল ক্যাপাসিটিতে কাজ করতে পারে, কিন্তু আমরা 30% লাং ক্যাপাসিটি নিয়ে সারা জীবন হ্যাপি রয়ে গেছি এবং সারা জীবন ডিজিজ নিয়ে ভুগে যাচ্ছি। উই আর হ্যাপি উইথ আওয়ার ডিজিজেস, বাট উই ক্যান ওভারকাম অল দিস প্রবলেমস উইথ দ্য ব্রিদিং এক্সারসাইজেস। খুব ফাস্ট, খুব সুন্দর ভাবে করা যায়। তার জন্য আমরা এক্সারসাইজ গুলো প্র্যাকটিস করছি এবং আজকে আরেকটা এক্সারসাইজ আমরা ইন্ট্রোডিউস করব, এটাকে বলা হয় ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম। আমরা দেখেছি জেমস স্মিথ যারা বানায় এরকম করে ওই ব্লোয়ার থেকে যেগুলো দিয়ে ব্লো করে। তো টুডে উই উইল বি প্র্যাকটিসিং টু ব্লোয়িং আওয়ার পাম্প। আমি আগে দেখাবো, তারপর এর জন্য যেটা করতে হবে, আমাদের প্রথমে হাতটাকে আমাদের কাঁধের দুপাশে আনতে হবে। তুমি এরকম নয়, এরকম নয়, একদম গায়ের সাথে লাগানো, ঠিক আছে? ফিস্ট বন্ধ থাকবে, হাতের মুঠি এরকম ভাবে লুজেন করে বন্ধ থাকবে, টাইট করে না। The fist will be loosened, closed, closed loosely, and then আমরা হাতটাকে উপরের দিকে তুলবো এবং ফিস্টটাকে ছাড়বো উপরে ওঠার সময়। আমি আগে দেখাচ্ছি, তারপর করবো। কি করব? যখন আমরা উপরে তুলছি হাতটাকে এভাবে তুলবো এবং হাতটা উপরে ভাবে ছেড়ে যাবো। হয়তো আমাকে স্ক্রিনের জন্য দেখা যাচ্ছে গোলায় উপরে সোজা, ঠিক আছে? এই তখন আমরা এক্সহেল করবো, ছাড়বো, ঠিক আছে? এই তুলবো, হাত উপরে নামানোর সময় নিঃশ্বাসটা ছাড়বো এবং ছাড়ার সময় যখন আমরা ইনহেল করার সময় উপরে তুলছি, জোরে চেপে এখানে একটা চাপ দেবো। যখন আমরা নামবো, যেরকম ব্লো করার সময় আমরা চাপ দিই, ওই ফোর্সটা দেবো, সো দ্যাট আমাদের অক্সিজেন গুলো সব বেরিয়ে যায়। তাহলে কি করবো? ইন আউট, ইন আউট, রাইট? হাতটা যখন তুলবো ফিস্ট খুলে যাবে, অক্সিজেন নেবো, যখন নামাবো ফিস্ট আবার বন্ধ হয়ে যাবে, একটা প্রেসার দিয়ে অক্সিজেনটাকে ছাড়বো। ফাইন, দিস ইজ কল্ড ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম। আমরা আজকে 5 বার করে 3টে সেট করব, অল্পই করব, ঠিক আছে? নাও রিল্যাক্স, first relax, take a normal, first relax, take a normal breath in, make your body prepare, take a normal breath in. Now let's prepare for the Bhastrika Pranayam. Let's start. In, out, in, out, in, and relax. আমরা আজকে 5টা করে করব। You can feel some vibrations on your hand, on your chest area, on your neck area. Fine. It is very normal. এটাই চাই, এই ভাইব্রেশনটাই চাই। Fine. Now take a normal breath in and breath out, and let's do the next round of Bhastrika Pranayam. In, out. And stop. And যখন স্টপ করব, হাতটা আমাদের থাইয়ের উপরে পামটা রেস্ট করবে আপসাইড করে, ঠিক আছে? পাম অলওয়েজ আপসাইড। Take normal breath in and breath out, and let's do the next round of Bhastrika Pranayam. Let's get ready and start. In, out, in, out, out, in, out, in, out, and relax. আজ আমরা 5টা করে সেট, 15 সেট করলাম। এটাকে বাড়াতে 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 আমাদের 20 কাউন্টস 3 সেট করতে হবে। রাইট? এটা আমরা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি প্র্যাকটিস করব। তো ক্লাসে যেটা হয়, আমরা তো জাস্ট লার্নিংটা নিই, and you can practice it at your home, at your comfort zone. বিকেলে করা যেতে পারে, সেশনটার পরেও করা যেতে পারে। যেটা হচ্ছে এখন দেখবেন সব জায়গাতে একটা ভাইব্রেশন ফিল করছে, যে এনার্জিটা আমরা ফিল করি শরীরের মধ্যে, যে এনার্জিটা আছে এটা লক হয়ে থাকে। তো এই প্রাণায়াম গুলো যদি আমরা প্রতিদিন প্র্যাকটিস করি, পারলে 2 বেলা, নাহলে সকালে একবার, বা এনি টাইম একটা পার্টিকুলার টাইমে, তাহলে লাং ক্যাপাসিটি যেরকম বাড়বে, যেটা 30% আজকে আমরা লাংস ইউজ করছি, সেটা কিন্তু ধীরে 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 বাড়বে। তো ন্যাচারালি যদি আমাদের শরীরের ক্যাপাসিটি বাড়ে,
তাহলে আমাদের কর্মক্ষমতাও বাড়বে। তো উই ক্যান ইউজ আওয়ার বডি মোর। তো এইগুলো একমাত্র এইভাবেই আসে। তো যেহেতু আমরা এখানে খুব রিগোরাস কোনো এক্সারসাইজ করছি না, শুধুমাত্র এই ব্রিদিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা ইমিউনিটি এবং লাং ক্যাপাসিটি বাড়াচ্ছি। সো জাস্ট প্র্যাকটিস ইট প্রপারলি অ্যান্ড রেগুলারলি। 5টা করে করলাম, এটাকে আস্তে আস্তে বাড়াতে বাড়াতে 20 কাউন্টসের 3টে সেট আমাদের করতে হবে। ফাইন। নাও উইল বি মুভিং টুয়ার্ডস আওয়ার meditation. Meditation is the same thing. If we practice it regularly without taking any break, regularly, তাহলে মেডিটেশনটা ভীষণ ভালো আমাদের মনের উপরে এফেক্ট করে। যেরকম আমরা শরীরের জন্য ফুড ইনটেক করি, মেডিটেশন ইজ দ্য ফুড ফর আওয়ার মাইন্ড। আমরা যদি শরীরকে 1 দিন 2 দিন পর পর 3 দিন পর পর খাবার না দিই, তাহলে যেটা হয় যে শরীরটা গঠন হয়ে যায়, সেটা ভাঙা শুরু করে। মেডিটেশনে কিন্তু সেম, যদি আমরা প্র্যাকটিস শুরু করি এবং তারপরে গিয়ে ব্রেক দিয়ে দিই, তখন কি হয়, যতটুকুনি আমরা এগিয়েছি আবার অনেকটাই পিছিয়ে যাই। তখন আবার সেই ঠিক করলেই, মানে একটা ব্রেক নেওয়ার পর মেডিটেশন শুরু করলেই বোঝা যায়, আরে আমি তো এরকম জায়গায় তো কিছুদিন আগে ছিলাম, লাস্ট দিন এর থেকে একটু বেটার ছিলাম, এটা ফিল হয়। মেডিটেশন করার সময় যদি থটস গুলো আসে, যেগুলো আসে সেগুলো সব নর্মাল, আসবে, আসুক। যদি কোনো সময় মনে হয় কোনো জায়গায় ভাইব্রেশন হচ্ছে, মাথায়, কাঁধে, বুকে, হাতে, এনিওয়্যার, সবটা নর্মাল। ইটস আ ভেরি ন্যাচারাল প্রসেস। এতে আমরা কোনো এক্সট্রা এফোর্ট দিই না, কিছু করি না। যা যা হয় সেগুলো সব আমাদের নর্মাল প্রসেস। তো সেগুলো সব হবে। মেডিটেশন করতে 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 আস্তে আস্তে আমাদের মনটা ঠান্ডা হয়, তখন এই থটস এর যাওয়া আসাটা বন্ধ হয়। তখন আমরা আমাদের ব্রিথের উপরে, আমাদের থার্ড আইয়ের উপরে কনসেন্ট্রেশনটা আনতে পারি। বাট ইট উইল টেক টাইম, বাট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। আমি করলে হবে না, যে করবে তাকে প্র্যাকটিসটা করতে, রাইট? তো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য meditation. For that, first start shaking your hand. Start shaking your hand. Fast, 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 fast. Shake properly. Shake all around. Fine. Shake all around. Shake fast and stop. Now sit comfortably. You can sit on Sukhasana, Padmasana, or any. If you are on a chair, you have to put your foot on a flat surface and loosen your shoulder. Sit straight, spine erect, and head high. মেডিটেশন করার সময় আমরা সুখাসন, পদ্মাসনে বসতে পারি। চেয়ারে বসলে মাটিতে পাটা স্ট্রেট করে রাখবো, সোজা হয়ে বসবো, শিরদাঁড়া সোজা থাকবে, মাথাটা সোজা থাকবে, ঠিক আছে? এবং শরীরটা লুজেন আপ থাকবে, কোনো টাইট এরকম লুজ। Now close your eyes. You can take off your specs. আমরা চশমা খুলে রাখতে পারি। Close your eyes. আমরা এখন আমাদের সমস্ত কনসেন্ট্রেশন আমাদের শরীরের উপরে নিয়ে আসবো। Bring your concentration on your body. Aware of your whole body. আমাদের শরীর প্রচুর অণু, পরমাণু মতন ছোট 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 সেলস, লক্ষ কোটি সেলস দিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটা সেলের দিকে আমরা আমাদের কনসেন্ট্রেশন দেবো আজকে। জাস্ট ভাবুন, আজ থেকে কত বছর আগে আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। কেউ হয়তো 10 বছর, কেউ হয়তো 20 বছর, 30 বছর, 50 বছর। তখন আমাদের এই শরীরের ওজন ছিল কতটুকু? 2 কিলো বা 3 কিলো। And today we are maybe 40 kgs, 60 kgs, 50 kgs. এই throughout years এ কিন্তু আমরা এই 2 কিলো 3 কিলো থেকে এই 60-70 কিলোজ এর মধ্যে জার্নিটা পূরণ করেছি। বাট আমরা এই পৃথিবীতে আসার আগেও কিন্তু পৃথিবীটা একইভাবে চলছিল, রাইট? আমরা এখানে গড গিফটেড হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। So we have to honor that. We have to honor our body, right? Now bring your concentration on the weight of your body.
জাস্ট ভাবুন আপনি যেখানে বসে আছেন বা যে চেয়ারে বসে আছেন, যে ফ্লোরে বসে আছেন, সেই স্থানটা আপনার এই ফুল বডির যে ওয়েট আছে সেটাকে ক্যারি করছে। এই যে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন সেলস রয়েছে আমাদের শরীরের মধ্যে, এই সমস্ত জিনিসটা দিয়ে আপনার শরীরটা তৈরি, এর টোটাল ওয়েট এই জায়গাটার মধ্যে রয়েছে। ইউ আর অকুপাইং দ্যাট প্লেস। Now honor your own body. It's a very precious gift from the God to us, right? Now bring full concentration to your body and relax. Relax your body and slowly take your attention to your feet, to your toes, ankle, your calf muscles. Scan your leg. Bring your full attention to your right leg. Relax your feet, relax your calf muscle. Relax your knees. Bring your concentration to the thighs, the right thighs. Relax your thighs. Your full right leg is in a relaxed mode. Relax your right leg. Now bring your attention to your left leg. Feel your feet, your left toes, left ankle, left thighs, and relax. Relax your knees. Relax your thighs. Relax your calf muscles. Relax your left leg. And relax. Your lower body portion is in relaxed mode. Feel the calmness. Now feel your tummy. নিজের পেটের দিকে আপনার কনসেন্ট্রেশনটা আনুন। যখন আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তখন পেটটি বাইরের দিকে যাচ্ছে এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় ভেতরের দিকে যাচ্ছে। When you are inhaling, your tummy is going out, and when you are exhaling, your tummy is going in. Feel the vibration and relax. Now come to your chest area. Feel your lungs, feel your heart, feel the sound. You can hear your heartbeat. নিজের বুকের কাছে নিজের কনসেন্ট্রেশনটা আনি এবং সেখানে ফুসফুস আর আমাদের যে হার্ট রয়েছে তার কাছে আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা আনি। এর ভাইব্রেশনস গুলোকে ফিল করার চেষ্টা করুন। আমরা আমাদের হার্টের শব্দ শুনতে পাই। And relax. Relax your heart, relax your chest. Now feel your shoulder and relax. Feel your right hand.
and relax your hand, relax your arms, relax your fingers and relax. Now fill your left hand. Relax your arms, relax your left fingers, relax. Your hands are now relaxed. Your tummy, chests are relaxed. Feel the calmness. Now feel your neck. Feel your throat. ঘাড় এবং গলাটিকে ফিল করুন। Now feel your chin. Feel your cheek, your lips, your nose. আমাদের থুতনি, আমাদের গাল, আমাদের ঠোঁট, আমাদের নাক সবকিছু ফিল করুন। Feel your ears. Throughout the day, they are helping us to perform our works. সারা দিন সারা রাত এরা আমাদেরকে হেল্প করে যাচ্ছে বিভিন্ন কাজকর্মগুলো করার জন্য। Just give them a big thank you. Feel your eyes, feel your forehead and relax. Now your upper body portion is relaxed. Feel the calmness and relax. Now think, আপনার মাথার উপরে কতটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। Just take your attention to that open place. You have so many open places upside your head. Just bring your concentration on that. Maybe lots of thoughts are coming in and coming out through your mind. অনেক চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে আসছে এবং চলে যাচ্ছে। তাদেরকে এভাবেই বয়ে যেতে দিই। মেঘের মতন এগুলি আসবে এবং চলে যাবে। মেঘ এক জায়গায় থেমে থাকে না। আমাদের চিন্তা ভাবনাও থেমে থাকবে না, এগুলো আসবে এবং যাবে। Let the clouds of thought come and go. Feel the calmness and relax. When our body is relaxed, our mind is open. Our body is like a candle and the mind is like the light. আমাদের শরীর যদি একটা ক্যান্ডেল, একটা বাতি হয়, একটা মোমবাতি হয়, তাহলে আমাদের যে মন এটা তার জ্যোতি। যখন আমাদের শরীর রিল্যাক্স থাকে তখন আমাদের মাইন্ডের এই জ্যোতিটি আরো উজ্জ্বল হয়। So relax your body and open your mind. Feel the calmness and relax. Now, if you feel, you can slowly open your eyes. Shake your hand and put it on your eyes. Shake your hand, put it on your eyes and feel the warmth. এই উষ্ণতাটা অনুভব করুন। শরীরের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা বিভিন্ন রকমের ভাইব্রেশন বা বিভিন্ন রকমের কিছু কিছু অনুভূতি পেতে পারি। শরীরটা অনেক রিল্যাক্স লাগবে। মেডিটেশন করলে যেটা হয়, যেরকম শরীর এবং মন রিল্যাক্স হয়ে যায়,
সাথে সাথে আমরা প্রচুর এনার্জেটিক ফিল করি। দুটো জিনিসই একসাথে হয়। আমরা যেরকম রিল্যাক্স, মাথাটা কাম হয়ে যায়, ঠান্ডা হয়ে যায়, সাথে সাথে আমরা প্রচুর এনার্জেটিক ফিল করি এবং এই এনার্জিটি আমাদের সারা দিন আমরা যে বিভিন্ন রকমের কাজকর্মগুলো করব তাতে কিন্তু ভীষণভাবে হেল্প করে। সো আজকে আমরা আমাদের 4th ডে ব্রিদিং এক্সারসাইজ এবং মেডিটেশনটি শেষ করলাম। আমি তো জানতে চাইবো সবার থেকে কেমন লাগলো আমাদের সেশনটি। আর অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা শেষ করে ফেলবো। এরপর যদি ডিজায়ারের জন্য কেউ জয়েন করতে চায় তো তারা আবার রিজয়েন করতে পারে। ছোট একটা বায়ো ব্রেক নেব আমরা, দেন উই ক্যান রিজয়েন টু বিল্ড আপ আওয়ার ডিজায়ার, আওয়ার হ্যাবিটস। বাট দ্য ব্রিদিং অ্যান্ড মেডিটেশন এক্সারসাইজ আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে ওয়াইন্ড আপ করবো। তো আমি একটু জানতে চাইবো যে কিরকম ফিলটা কিরকম হচ্ছে। সুবিধা যদি একটু বলো। তুমি মিউট আছো। সবাই যদি একটু আনমিউট করে নেয় তাহলে আমি সবার কথাটা চট করে শুনে নিতে পারবো। মাথাটা হালকা হয়ে গেছে। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। মাথাটা হালকা লাগছে আজকে, ফার্স্ট ফিল করছি যে মাথাটা হালকা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে হবে, সব ক্লাটার যত থাকে ভেতরে সব ক্লাটারলেস হবে লাইফ। প্রিয়াঙ্কা তোমাদের কেমন লাগছে? রাইট, রিল্যাক্স লাগছে। কৃষ্ণিল কেমন লাগছে? আমারও খুব ভালো লাগছে। ওকে ফাইন। স্মিতা দি? ভালোই লাগলো, কিন্তু মাথার ভিতরে আশাটা কমছে না। না ওটা কমবে, ওর টাইম লাগবে, একটু টাইম লাগবে। ইরায়া কেমন লাগলো? আনমিউট করে বলো। আমারও দারুণ লেগেছে। কি মনে হলো? মাথাটা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে আগের থেকে। দুষ্টুমি গুলো কমে গেছে নাকি? আচ্ছা, ওখানে শাগনিক আছে? না, শাগনিক আসেনি। ওকে ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা আমাদের ব্রিদিং এবং মেডিটেশন এক্সারসাইজের সেশনটি এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সবাইকে জয়েন করার জন্য। আজকে আমরা 4th ডে করলাম। এভাবে আমরা 15 দিন একসাথে ব্রিদিং এবং মেডিটেশন এক্সারসাইজ গুলো করবো। এরপর ডিজায়ার সেশনে যদি আবার কেউ আসতে চায় দেন আমি ওপেন করছি লিংক। এই সেম লিংকই আমরা আবার জয়েন করবো আফটার 2 মিনিটস। একটা 2 মিনিটস এর বায়ো ব্রেক, দেন উইল বি জয়েনিং এগেইন। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আবার কাল সকাল 8টায় সবার সাথে দেখা হবে। এখন জয়েন